Imaginaos en los tiempos de los budistas. Se nota que la gente aquí no está ni nada acostumbrada a los extranjeros. Fueron completamente destruidos por Gengis Khan. Se convierten de nuevo en fantasmas en las montañas. Todavía creían que Estados Unidos no los dejaría tirados. La situación era peor y más hostil a cada día que pasaba. Fue claramente un error. Ya veis, ¿no? Durante los años 60, Afganistán era un país que era un destino turístico. Los hippies iban a Afganistán de vacaciones y podías moverte por Afganistán sin ningún tipo de problema. Después del anterior reportaje, el primer reportaje en Afganistán, hablando sobre cómo es la situación actual, cómo es la vida con este gobierno talibán, cómo es la economía, estas leyes, las normas que han impartido. Vamos a comenzar con este segundo hablando sobre la historia reciente del territorio desde los años 70 para comprender cómo han llegado a este punto. Vamos a intentar entender por qué se conoce a esta tierra, a este país como el peor país del mundo, la tierra del sufrimiento, la tierra herida, por qué se conoce a este lugar como el país que nunca conoció la paz. Y además vamos a conocer cómo ha habido momentos de la historia reciente en que Afganistán no se parecía en nada a lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nos remontamos a principios de los años 70. Seguro que muchos no lo sabíais, pero había un gobierno de derechas que era completamente liberal en muchos aspectos. Era muy moderno, mujeres en faldas, mujeres con todas las libertades. Era más moderno que muchos países europeos. La siguiente fase que encontramos, avanzando un poquito más simplemente en los años 70, es un gobierno comunista que había asesinado al anterior presidente de derechas y a toda su familia. Este gobierno comunista hizo una persecución absoluta a los musulmanes. Musulmanes huyendo, fijaos lo que estamos hablando. Los musulmanes hoy en día tienen un control absoluto de este país, como ya sabéis. En los años 70 los musulmanes huían, eran perseguidos, eran encarcelados simplemente por llevar barbas largas en este gobierno comunista, que termina en el año 1979 con el comienzo de la invasión soviética. Estos gobiernos anteriores de los años 70, si bien es cierto que en sus características su contexto era muy diferente a lo que hay ahora, tampoco eran tiempos de paz, tampoco eran tiempos de bonanza, eran tiempos de persecuciones, eran tiempos de corrupción, eran tiempos de mucha diferencia de clases. Lo moderno que hablaba se concentraba en Kabul, el desarrollo en las zonas rurales, es decir, todo el resto del país era ninguno. Y después, como digo, año 1979, comienza la invasión soviética. Estoy seguro que todos sabéis que aquí ha habido una invasión estadounidense recientemente, pero ¿cuántos sabíais que también la hubo soviética? En 1979 comienza el que es probablemente uno de los periodos más oscuros y más trágicos de la historia reciente del país. Como ya decía, la invasión soviética. De 1979 a 1989, 10 años de muerte y destrucción. Sorprendentemente, durante esa época soviética, al menos en Kabul y en las principales ciudades, hay una situación bastante, digamos, llamativamente abierta con las mujeres. Sí que vestían sin pañuelo, iban a las universidades, tenían todos los derechos. En este periodo surge una nueva figura, la figura de los mujahidines. Eran combatientes religiosos, guerreros islámicos. Ellos se refugiaban en Peshawar, está justo al otro lado de la frontera, en Pakistán. Eran grupos financiados por Estados Unidos y otros grupos árabes, con la misión de echar de aquí a los soviéticos. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto. Les facilitaron armas de todo tipo y bueno, en una guerra ya se sabe, tú facilitas las armas para una cosa, pero después esas armas se pueden utilizar para otra, ¿no? Los soviéticos, de alguna forma, invaden Afganistán. Su excusa era para proteger un régimen amigo en plena Guerra Fría y de paso para modernizar el país. Estados Unidos lo que hace es aliarse con lo que fue la oposición armada, ¿no? con la resistencia afgana, y en esa resistencia afgana lo que hace Estados Unidos es premiar a los más radicales. Esta invasión, esta guerra, como ya digo, sangrienta, devastadora,
se salda con más de 1 millón de muertos y más de 3 millones de desplazados en el bando afgano. Por otro lado, en el soviético, unas 15.000 bajas. También durante este periodo aparece un nuevo personaje que sería famoso en el mundo entero años más tarde, Osama Bin Laden, que llega al país para combatir a los soviéticos. La verdad es que los soviéticos llegaron con soldados, con tanques, con helicópteros, con artillería pesada. Intentaban controlar rápidamente un país, pero esta fue una tarea que se les hizo imposible. ¿Por qué? Porque no estaban luchando contra un ejército, estaban luchando contra insurgencia. Estaban luchando contra los mujahidines, vestidos por supuesto como el resto de la población local y escondidos en las montañas. Era muy difícil, es un enemigo fantasma. Los soviéticos contaban con una gran ventaja: rastrear y abatir mujahidines desde el aire, sus helicópteros. Esta ventaja se esfuma por completo cuando los estadounidenses llegan aquí con sus misiles Stinger. Desde este momento, para los mujahidines, abatir helicópteros era también súper sencillo. Como digo, esta invasión termina en 1969. Los soviéticos, sin haber conseguido nada en todo este tiempo, más que muerte y destrucción, se retiran y vuelven a su territorio. Es este el punto de la historia en que los mujahidines, victoriosos y divididos en distintos comandos, entran en Kabul. La población local les vitoreaba, se aplaudía, parece que llegaba un tiempo de paz. Pero esto no sería así. Para mucha parte de la población, aquí llegaría la gran traición de los mujahidines. Año 1992, y tras este duro y largo periodo de guerra, las familias afganas deseaban la paz. Los comandos mujahidines estaban ya dentro de Kabul, y este es el crítico momento en el cual, en vez de entablar alianzas y conformar un gobierno estable, comienzan una lucha entre los propios comandos, los líderes de los comandos convertidos en señores de la guerra. Comienza en este año 1992 la Guerra Civil de Afganistán, que dura hasta 1996. En este duro periodo en el que además la guerra ya no era en las montañas como en los tiempos soviéticos, la guerra se había trasladado a Kabul, a las ciudades. Para algunos era incluso peor. Durante este periodo surgieron los talibanes. Bueno, los talibanes son un grupo que surge después de la Guerra Civil afgana. Es un grupo extremista islámico que creen en su propia versión de la Sharia, que es la ley islámica. La gente cree que surge de cómo Estados Unidos nutrió a los extremistas islámicos, a los mujahidin que se llaman, pero que los mujahidin hay muchas clases, a los extremistas islámicos para luchar contra los rusos. Eso es verdad. No nutrieron a los extremistas islámicos talibanes, porque los talibanes no existían en esa época. Pero sí nutrieron a la gente, entre ellos Bin Laden, que luego se unió a esos grupos talibanes y los hizo mucho más grandes de lo que eran. En el año 1996 los talibanes ganan esta guerra civil y comienza su primer régimen talibán, que dura desde 1996 hasta el año 2001. Estamos en un lugar tremendamente icónico y especial porque durante este primer régimen, durante este primer periodo gobernado por los talibanes, se destruyeron las magníficas, las enormes estatuas budistas de Bamiyan, la ciudad donde estamos en estos momentos. Año 2001, las lanzan con misiles y las detonan después con bombas. Destruyen uno de los mayores sitios arqueológicos del país. Y por eso es que hoy simplemente tenemos los espacios vacíos, detonados, sin las figuras de los budas, pero podemos venir a imaginar por lo menos cómo era esto 20 años atrás. Vemos cantidad de cuevas, e imaginaos en los tiempos de los budistas. Todas estas cuevas son lugares donde habitaban estos monjes budistas. Así que vamos a verlo de cerca. Realmente, desde mi punto de vista, es doloroso ver así lugares como este. Al igual que, por ejemplo, en otro contexto diferente, pero cuando estuvimos en Palmira, en el templo de Bel, lugares históricos de hace siglos y siglos. Por ejemplo, este es un monje budista del siglo VI, completamente destruido en los tiempos recientes. Este en concreto es el Buda masculino. Tenemos allí un Buda femenino y tenemos también un Buda pequeñito que se cree que es una princesa, como si fuera la hija de los grandes reyes budistas. En este caso, como digo, siglo VI y 53 metros de altura. Este es el espacio en el que estaba la estatua hasta el año 2001. Esto es lo que queda, rocas completamente destruidas.
Esta ciudad, Bamián, es probablemente uno de los puntos más abiertos al turismo. La gente es mucho más abierta, mucho más amigable. Simplemente por eso, porque está más acostumbrada a los extranjeros, que sobre todo durante el tiempo de los estadounidenses venía aquí para ver a los budas y todas las maravillas naturales, los grandes paisajes. La verdad que la ciudad es muy interesante y está mucho más abierta mentalmente también, en que por ejemplo hay un bazar de mujeres, en que las mujeres trabajan y que las mujeres están vendiendo al público. Recordamos que trabajar en estos momentos en Afganistán está prohibido para la mujer. Entonces vamos a seguir recorriendo sus calles, sus bazares y sus castillos. A lo largo de milenios, Afganistán ha sido hogar de diversas civilizaciones, desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad. La región fue parte de la Ruta de la Seda, lo que la convirtió en un centro de intercambio cultural y comercial entre Asia y Europa. Ha sido gobernada por distintos imperios como el persa, el Maurya y el Kushan, cada uno dejando su huella en la cultura, religión y arquitectura local. Con la llegada del Islam en el siglo VII, esta religión se convirtió en dominante y la región formó parte de varios califatos islámicos. Recorrer los lugares arqueológicos para empaparme de la historia de los países me parece tan interesante como triste. Y es que siempre los lugares, sea del siglo que sea, van acompañados de historia de guerra. Estos castillos de Bamián fueron completamente destruidos por Genghis Khan. Además, vayas de donde vayas en esta región, todo está lleno de cementerios. Cementerios de hace 30 años, 40 años, desde los soviéticos a la guerra civil que he comentado antes, entre el 92 y el 96. Igualmente, los lugares son increíbles. Fijaos estos castillos. Nos encontramos en uno de estos días de tránsito, de desplazamiento. Y es que el territorio afgano es enorme y encima las carreteras son horribles. De hecho, no hay carreteras aquí, son caminos de tierra y hay que cruzar montañas y montañas, en este caso de la región de Lal. Nuestro objetivo es llegar a una ciudad llamada Saxeran. Esto que voy a hacer ahora, por ejemplo, es ilegal en Afganistán. Y es que escuchar música en Afganistán, como ya sabéis, está completamente prohibido. Es una norma que no alcanzo a comprender, pero así es. ¿Qué ocurre? Que aquí, como estamos en privado, en la van, conduciendo, vamos con música en el altavoz, pero cuando hay un checkpoint de la policía, es decir, de los talibanes, tenemos que quitarla rápidamente porque estaríamos incumpliendo una ley, una norma importante. Así que nada, vamos recorriendo tierras inhóspitas de montañas y montañas donde no hay nada ni nadie, quitando pequeños poblados de 2 o 3 casas y pastores. Eso sí, ver esos rostros tratados también por este frío, por las montañas. Tremendo. Así que vamos allá.
Hemos llegado ya a la ciudad de Saxarán hace un rato, ya estamos en la noche, hace bastante más frío. Se nota que la gente aquí no está nada acostumbrada a los extranjeros. Las caras de sorpresa, pero no solo en los niños, en los mayores, en las mujeres. Se sorprenden mucho. Hemos estado horas y horas de vehículo y mañana y pasado mañana toca también más y más. Y no tenemos claro dónde vamos a dormir, entonces estamos comprando comida, víveres, digamos, para poder también establecernos en casi cualquier lugar, e incluso en las montañas en donde toque. Así que estamos comprando vegetales, mañana por la mañana el pollo fresco, porque es salir de la ciudad y ya no hay más pueblos, ya lo hemos visto hoy, así que vamos allá. Nuestra idea, ya que probablemente tengamos que hacer un fuego, es cocinar en papel albal, hacer un fuego y llevamos vegetales y todo. Una curiosidad es que aquí solo venden esto, el papel de plata, para la sisa, para la cachimba. Entonces solo lo venden por metros, como en pequeñas porciones. Y ha sido como un reto hacerles entender que no, que si la queremos para cocinar y que queremos un rollo completo. Fijaos cómo está de trotado. Aquí no venden rollos completos. Ayer pillamos todos los vegetales por la noche, hoy por la mañana, pollito fresco. En las profundidades de la remota provincia de Gor se alza majestuoso el minarete de Yam. A través de los siglos, el minarete de Yam ha soportado los embates del tiempo y los conflictos. Su ubicación remota ha dificultado su conservación y desafortunadamente ha sufrido daños por conflictos armados y condiciones climáticas adversas. Este monumento, erigido en el siglo XII, representa una obra maestra de la arquitectura islámica, adornada con intrincados detalles geométricos y caligrafía. Después de muchas horas de carretera hemos llegado por fin al lugar donde vamos a dormir esta noche. Fijaos lo que tengo tras de mí, el gran minarete de Yam. Esta mañana, al amanecer, antes de salir desde Chaksehar, hemos hecho una visita en la oficina de los talibanes. Nos han explicado, bueno, teníamos que conseguir unos permisos. Nos han explicado que prácticamente nadie extranjero, ningún extranjero ha visitado este lugar en los últimos 10 años porque era lugar de talibanes. Y ellos nos hacían ver que ahora es seguro por ellos. Ellos nos brindan seguridad para que sea seguro venir aquí. Claro, lo gracioso que no mencionan es que antes también era inseguro por ellos. O sea, lo mismo ahora brindan seguridad que antes brindaban la inseguridad. Entonces, este es el gran minarete de Yam. Más de 60 metros. Hace más de 800 años que lo construyeron. Está casi tumbado por las riadas. Aquí hay un río que llega desde aquí, otro río que llega desde aquí. Y estamos en las montañas salvajes de Afganistán. Por suerte nos van a dar cobijo unos hombres que viven aquí protegiendo el minarete en una tienda de campaña, en una carpa. Vamos a dormir en la carpa. Solo nos han dicho una norma importante: por la noche no caminar sin linterna, porque allí está la seguridad, que son los talibanes. Si no te ven llegar puede haber problemas, porque ellos controlan también por la noche todo el perímetro. Así que nada, fijaos lo que nos ha tocado encima: lluvia, viento. La noche va a estar divertida. Por suerte llegamos con comida y espero que tengan madera. Vamos a hacer un fuego y a cobijarnos.
momentos que nos están surgiendo en estos días son básicamente surrealistas. Finalmente son los talibanes quienes han cruzado el río para venir a saludarnos y realmente no han podido ser más agradables, más simpáticos y acogedores, diciéndonos que no os preocupemos por la noche. Si salimos a caminar y nos alumbran con la linterna, ya saben quiénes somos, estamos seguros, esto es más seguro que Kabul, estamos con ellos, no pasa nada. Se han unido a nosotros para comer pollo y vegetales, estamos ahí atrás. De repente ha venido un mandatario del gobierno, algo así parecía, estilo un político, alguien importante. El tema es que esta persona importante iba acompañada de otros hombres que le protegían, sobre todo 2 escoltas iban vestidos de militar. Lo curioso es que el traje, las armas y todo... Bueno, está interesante, ahora están también detrás de Luis viendo todo lo que se está grabando. Lo que digo que es interesante es que el traje militar que llevaban, también las armas, son estadounidenses. También los convoys que vemos en muchos controles, algunos sí que son como 4x4 ya de aquí, pero lo que son los vehículos militares en sí son estadounidenses también. Todo esto, por supuesto, es de lo que se dejaron 2 años atrás antes de irse. Es lo mismo que veíamos en Kabul, en aquel mercado que estuvimos, que era todo lo que se había quedado abandonado y ahora ellos lo están reutilizando. Pero es bastante curioso de ver. Así que vamos a protegernos en la noche y a empezar a comer, que tenemos hambre. Ya veis, ¿no? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Como ya decía el otro día, el primer gobierno o régimen talibán fue desde 1996 hasta el año 2001. Ese régimen, si cabe, fue todavía más brutal con la mujer que lo que es el de hoy en día. Ahí había ejecuciones públicas, flagelados también, como decía que ocurre en la actualidad, pero era mucho más común. A la mujer también se la pegaba en la calle si no vestía correctamente, si hacía algo que no les gustaba. Era un gobierno muy radical y termina en 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, que, como ya sabéis, lo llevó a cabo Osama Bin Laden con el grupo Al-Qaeda, pero se coció aquí, en Afganistán. Durante este gobierno talibán, Osama volvió desde Sudán, donde se encontraba, para unirse a los talibanes y luchar contra enemigos comunes. Una vez ocurre este atentado, en Nueva York, Estados Unidos decide invadir el país. 2001, 2002, Estados Unidos se planta aquí en Afganistán con la idea de terminar con el grupo terrorista. Lo que pasa es que el grupo, como pasaba anteriormente con la insurgencia, el grupo se diluye en las montañas, cruza la frontera hacia Pakistán, hacia Peshawar, se esfuma, se convierten de nuevo en fantasmas en las montañas. Y para Estados Unidos, al igual que pasó con los soviéticos años atrás, se convirtió en una guerra muy complicada. Esta invasión estadounidense que comienza en 2001, como ya sabéis, termina hace 2 años, en 2021. Pero en estos 20 años se pueden vivir también diferentes fases. Eso sí, todas de mucha hostilidad, de mucha violencia, de mucha muerte. La situación de la población afgana con la llegada de los extranjeros mejora en algunos aspectos. Hemos dicho públicamente, las mujeres trabajan, públicamente las niñas van a la escuela, públicamente hay una mejoría de la situación sanitaria del país. De hecho, incluso en estos últimos 20 años ha subido la media de vida en Afganistán, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, como es la malnutrición infantil severa, que sigue de manera generalizada, y enfermedades por las que mueren, sobre todo los más pequeños, bastante, que en otros países ya se han superado, ¿no? Así que la llegada de Estados Unidos fue como la llegada, para ponerlo en contexto aquí en España, como bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que vienen los americanos, vamos a ser libres. Y así es como se lo tomaron muchos afganos, creyeron en ello firmemente. Y de hecho, algunos compañeros afganos míos que se quedaron hasta el final y que murieron combatiendo en los últimos días antes de la caída de Kabul, todavía creían que Estados Unidos no los dejaría tirados. Desde este año 2001, muchos derechos y libertades son devueltos a la población afgana, sobre todo a las mujeres. Se crea un sistema democrático, con parlamento en el que incluso las mujeres, como ya digo, pueden estudiar. Vuelven muchas personas que estaban en el exilio, llegan incluso a las inversiones extranjeras, se escolariza a más de 4 millones de niños. También se crea el sistema de salud. Incluso hablando de democracia, en 2004
llegan las primeras elecciones democráticas en la historia de este país, en la historia de Afganistán. Pero, por supuesto, no todo era tan bonito. La realidad es que el sistema era realmente corrupto y la planificación era inexistente. Inexistente. Año 2005. Los talibanes que estaban disueltos en las montañas se rearman, se reunifican, se reconsolidan como un grupo y se juntan también con los mujahidines que habían estado luchando, como ya sabéis, años atrás. Se convierten en un solo grupo para luchar de nuevo contra enemigos comunes. En aquellos momentos, la situación que enfrentaban las tropas estadounidenses era muy complicada. También las tropas de la OTAN, incluso tropas españolas que hubo en la ciudad de Herat, a la que llegaremos días más tarde. Era muy complicada y muy parecida a la que vivieron los soviéticos en los años 80. Porque de nuevo no luchaban contra un ejército, sino contra una insurgencia. Personas vestidas de civiles y ocultas en las montañas. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las misiones también se mataban civiles. Era muy difícil distinguir. Por cada civil que se mataba, otros tantos hombres acababan radicalizados también con estos grupos y vueltos luchando contra las tropas occidentales. Yo trabajé para la OTAN, los soldados luchaban, pero nunca conseguían nada. Se vencía a los talibanes siempre, pero luego nos marchábamos y los talibanes volvían. Las tropas internacionales vivían en bases, en fortines, no vivían entre la población. No se puede vencer una guerra así, porque entonces tú eres el que parece el imperio. No eres un liberador, no eres un rebelde, no eres un tío que esté aquí por nosotros. Si ves una base detrás de unos muros constantemente. Pero claro, ¿cuál era la alternativa? O vivías en una base o los ataques suicidas te van a diezmar y vas a perder a todos tus soldados. La situación era peor y más hostil a cada día que pasaba. Al fin y al cabo, o supuestamente al fin y al cabo, la misión que tenía Estados Unidos aquí era crear un sistema estable, estructurar un país desde cero y entrenar, armar a una policía, a unas tropas, a un ejército que pudieran consolidar la estructura, la estabilidad de un país, la seguridad de un país cuando ellos se fueran. Aunque, como ya vimos, esto nunca fue posible. Los talibanes tenían mucho más poder del que parecían, estaban en más lugares de los que parecían, aparecieron talibanes por todas partes de la noche a la mañana, es que estaban allí, esperando su momento. Las unidades militares y policiales del ejército afgano, las que eran reales no combatieron y las que eran irreales o fantasmas no existían, y Estados Unidos dijo, nos vamos. La invasión de Afganistán, vista con la perspectiva de hoy, fue claramente un error. Porque si después de 20 años de ocupación y de miles de muertos, de una inversión billonaria, el país está y lo dejas tal como estaba cuando invadiste, todo eso evidentemente no mereció la pena. Si tú en el 2001 echas a los talibanes y en el 2021 vuelven los talibanes con todo el poder de la noche a la mañana y sin que ni un solo soldado afgano ni policía afgano se enfrente a ellos, bueno, es que es muy fácil. Han sido 20 años perdidos. Hoy las niñas vuelven a no poder ir al colegio. 8 de cada 10 afganos son analfabetos. En el campo, una de las pocas oportunidades para sobrevivir es cultivar el opio. Y los talibán vuelven a estar en el poder con su fundamentalismo y su represión. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro porque en el 2001 se podría haber hecho, haber iniciado un nuevo camino en Afganistán, y en cambio no se apostó por grupos prodemocráticos que ya existían en Afganistán, y se aceptó aliarnos con criminales de guerra y blanquearlos como interlocutores políticos válidos cuando no lo eran, ¿no? Ayer finalmente estuvimos hablando largo y tendido durante cantidad de horas con los talibanes, allá en su refugio, en su guarida en la montaña, sobre todo con el jefe de ese grupo, de ese comando. Nos comentaba que la mayoría provienen de Helmand, un lugar de origen de una buena parte de los talibanes, junto a la región
de Kandahar, él me decía, si bien es cierto que yo no puedo hacer entrevistas, y esto es muy importante, te lo dicen desde el principio, con visa turista no puedes hacer entrevistas, para eso tienes que tener la de periodista. Pues él tiene también prohibido dar entrevistas, pero me dijo, hablamos de lo que tú quieras, entonces quiero retransmitiros un poco todo lo que él me transmitió a mí para que esto sea como una pseudo entrevista, pero el caso, que la información pueda llegar hasta vosotros porque es realmente interesante. Siempre quedará esa duda de si el mensaje de reconciliar es porque así se ha mandado ahora, que es lo que tienen que hablar, es lo que tienen que decir, o si de verdad es lo que sienten. De todas formas, vamos allá. Me decía que ellos van a hacer todo lo posible para mejorar las relaciones internacionales, las relaciones con otros países y gobiernos, que en todos los países hay seres humanos, y que los seres humanos se entienden de unos a otros por su naturaleza, fuera parte de las religiones. Me recalcó esta parte. No hace falta que los otros países tengan la misma religión que ellos para poder tener buenas relaciones y entenderse. También es cierto que nos mencionaban continuamente la orden de su líder supremo. Él es quien toma las decisiones. Es más, nos recalcaron también que ellos nos acogen y nos dan la bienvenida porque así lo ordena en estos momentos el líder. Están trabajando también para el desarrollo del país, para que avance la calidad de vida y la comodidad de vida de sus ciudadanos. Una cosa en la que más están trabajando es el desarrollo de las carreteras. Nos decían también que cualquiera que llegue desde el exterior, si bien sea un turista estadounidense, es bienvenido, pero que si vienen a atacarles, van a defenderse como siempre lo hacen y van a luchar por su territorio. Durante la historia de Afganistán, los afganos siempre han sido muy poco amables con los extranjeros que querían ocupar su país. Son incontrolables. Le ocurre lo mismo a Vietnam. Uno ve la historia de Vietnam y empieza a ver los franceses, los americanos, los chinos, los mongoles, todos los que intentaron dominar Vietnam fracasaron. Lo mismo ocurre con Afganistán. Dijeron que las cosas van a estar evolucionando y cambiando continuamente en los próximos años y que su idea es preparar a mujeres profesoras para que las niñas puedan comenzar a estudiar de nuevo y a trabajar cuando sean mayores, que la mujer pueda trabajar, pero siempre durante todos los años del estudio esté separado de niños a niñas, de chicos a chicas. Y por otro lado también tengo que ser franco, me decían, para la mujer la mejor vida posible, también las queremos las mejores madres, mujeres, hijas, hermanas, pero bajo la ley sharia, la ley musulmana y llevando el hijab. Esto no se discute. Y por último, esto nos decía también otro de ellos. Afganistán es un territorio en el que se ha probado todo tipo de armas. Aquí se ha experimentado con nuevas bombas, con nuevos proyectiles. Nos decían, Afganistán es la pelota de un partido de fútbol. Nos han golpeado por todos lados. ¿Cómo no vamos a temer al extranjero? ¿Cómo no vamos a temer ser espiados? Incluso nos decían, nosotros los talibanes, ha pasado lo que ha pasado en estos últimos años de historia. La historia de este país es la que es, pero nosotros hemos sido víctimas de un sistema de propaganda brutal contra nuestro grupo y nuestra imagen. Lo que puedo aseguraros es que en todo momento se preocuparon de que estuviéramos a gusto, de que nos sintiéramos tranquilos como en casa, de que nos sintiéramos seguros. Yo no diría que Afganistán se está moderando en ningún sentido. El hecho que los talibanes no permitan la entrada de la prensa internacional es por alguna razón. O que la prensa local esté totalmente controlada por los talibanes también, ¿no? Eso demuestra que no quieren que se vea lo que está ocurriendo realmente en el país. Sí que han abierto el país a los turistas porque quieren dar esa imagen de que, bueno, nosotros somos maravillosos, ¿no? Las diferencias entre el primer régimen talibán y el segundo, ese es un tema que se ha debatido mucho. Al principio, cuando los talibanes reconquistaron o vencieron, había periodistas incluso que hablaban de unos talibanes diferentes, más abiertos, más tolerantes, más inclusivos, entendiendo que el mundo había cambiado, y se le dio mucha volada a eso. Son los mismos talibanes. Los de los años 90 y los de ahora. De hecho, la mayoría de los líderes talibanes son los hijos de aquellos comandantes. Llevamos horas de nuevo, otro día más de ruta, avanzando kilómetros y kilómetros. Ya no sé ni las horas que llevamos en la carretera. Esta noche llegaremos a Herat y allí continúan los siguientes reportajes. Todavía queda mucha aventura en Afganistán, más de 2 semanas
Así que atentos a los próximos reportajes porque no van a dejar indiferente a nadie. Nos vemos, atentos. মনে হচ্ছে অনেক দিন পর আমি লাইভে আসছি। অনেক দিন পর আমি লাইভে এসেছি মনে হচ্ছে। একদিন লাইভ না করলে কি একটা অবস্থা। আর 2 দিন ধরে তো আমার নাই, ভিডিও নাই। মানে আমি পুরাই নাই হয়েছিলাম এই 2-3 দিন। আচ্ছা, তুষি শারমিন, সাদা শাড়ি খয়েরি পাড় শাড়ি হবে না? সাদা শাড়ি খয়েরি পাড়ের শাড়ি নাই। সাদা শাড়ি খয়েরি পাড়, একদম খয়েরি পাড়ের না, বাট হচ্ছে গিয়ে জারি ওয়ার্ক করা আছে, একটা আছে সাদা না, অফ হোয়াইট স্কিন কালারের মধ্যে আছে। আচ্ছা, বৃষ্টি আক্তার, আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবাই দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন, অনেকদিন পর লাইভ হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। ওই রিক বাবু, তুমি কি করো? আচ্ছা, রিক বাবু টুকি, আমিও মানে দেখছিলাম এখান থেকে যে রিক বাবুকে দেখা যাচ্ছে। জোনাকি রাত, হাই আপু। হাই আপু, আর কে কে আছেন একটু বলেন, তাড়াতাড়ি করে ঝটপট করে বলে ফেলেন তো কে কে আছেন। আগামীকালকে দুপুরবেলা লাইভ করব। জোনাকি রাত, কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর কই বৃষ্টি আক্তার, সবকিছু বন্ধ করে দিছে কেন? ব্যস্ত ছিলে আপু? গতকালকে আমি সারাদিন বাসায় ছিলাম না, ওই যে বললাম না, মেয়েকে নিয়ে একটু বাইরে ছিলাম, তো ভিডিও করতে পারি নাই, যার কারণে হচ্ছে ভিডিও রেডি করাও ছিল না, আর ভিডিও করতে পারিনি, যার কারণে এই 2 দিন হচ্ছে কি আমার ভিডিও আপলোড করতে পারি না। এই যে ইনশাল্লাহ আগামীকালকে থেকে একদম আবার শুরু হয়ে যাবে, আগামীকালকে থেকে ইনশাল্লাহ আবার করব। আচ্ছা, মিষ্টি কণিকা বেগম, আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছো? লাইভ আসতে পারি না, আজকেই চলে আসলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শিরিন জাহান আপু, শিরিন জাহান আপু, আসসালামু আলাইকুম আপু। হাই আপু, হাই আপু। তানহা সরকার, আমি অনেক দিন পর আসছি। আচ্ছা, তানহা সরকার আপু অনেকদিন পরে আসছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, তো হচ্ছে কি আমরা ঝটপট জয়েন করে ফেলেন, আর হচ্ছে কি আমাকে একটু জানিয়ে দেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা, অল ওকে আছে কিনা। এই কথাটা আমি বলার আগে আপনারা যদি বলে দেন তাহলে কিন্তু আর আমার এতটা হচ্ছে গিয়ে সময় নষ্ট হয় না। অনেকদিন অনেক মিস করেছি আপু, আমি নিজেও মিস করছি, বাট কালকে এতটা ক্লান্ত ছিলাম, মানে আমার মনে হয়েছে যে আমি শুয়ে শুয়ে সবকিছু করি, মানে এত ক্লান্ত ছিলাম, খুবই খুবই ক্লান্ত ছিলাম, পারি নাই। আচ্ছা, নাজাতুন নাহার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য। আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটা একটু আমাকে জানিয়ে দেন। সবকিছু ক্লিয়ার। জোনাকি রাত আপু আগে বলে ফেলছে। আর কি রিকবাবু কি এখন কি ভাত খাওয়া শুরু করছে? হাত বন্ধ, কোনো নাই, কমেন্ট নাই কেন? ও রে, আজকে তো আমি হচ্ছে গিয়ে উইনার ঘোষণা করতে চাইছিলাম, আজকে হইলো না, সরি সরি সরি। আগামীকালকে আমি উইনার ঘোষণা করব, আগামীকালকে উইনার ঘোষণা করব, ঠিক আছে? উইনার ঘোষণা করব আগামীকালকে। যারা যারা জয়েন করছেন তারা তারা জানেন
আগামীকালকে আমি রাতের বেলায় উইনার ঘোষণা করব। লাইভটা আগামীকালকে রাতের লাইভটা শেষ হওয়ার পর আমি উইনার ঘোষণা করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এমএসটি কণিকা বেগম বলছে সবকিছু ঠিক আছে। ওকে, বৃষ্টি আক্তার আপু আমি তোমার কাছে একটা কথা বলবো, সবাইকে বলবা লাইভে শুরু করো তারপর বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্লিয়ার আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ বৃষ্টি আক্তার আপু। আপনার হচ্ছে গিয়ে একটা শাড়ি একটা অর্ডার ছিল, একটা ব্লাউজ অর্ডার ছিল, এই দুইটা জিনিস, আর হচ্ছে গিয়ে আপনার উইনার হিসেবে যে গিফটটা সেটা কিন্তু আজকে সবকিছু পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? সব পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমরা শুরু করে দিই। ক্লিয়ার আছে? একজন দুইজন বলছেন। ভালোবাসা রইল আপু। রিকবাবু দেখছো? রিকবাবু চলে গেছে, আসতে না আসতেই চলে গেছে। ফাঁকিবাজ রিকবাবু, ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে। ওকে, হোয়াট এভার, আমি হচ্ছে শুরু করে দিচ্ছি। আমাদের এগুলো হচ্ছে গিয়ে এখন যেটা দেখাবো স্টক লটের শাড়ি আপুরা। স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আর এই টুকটাক প্রবলেমগুলি যারা মানতে পারবেন শুধুমাত্র তারাই অর্ডার করবেন, ঠিক আছে? যারা জমিদারের নাতিপুতিরা আছেন তারা কিন্তু অর্ডার করবেন না। জমিদারের নাতিপুতিরা যারা লটের শাড়ি কিনেন না বা কখনো কিনেন নাই, বা হচ্ছে গিয়ে যাদের ভিতরে খুঁতখুতি ভাব আছে, তারা অবশ্যই অর্ডার করবেন না, ঠিক আছে? তো প্রথমে যেটা বলবো যে আমাদের এই শাড়িগুলিতে কি কি প্রবলেম থাকে। এগুলিতে থাকে কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো শাড়িতে প্রিন্টের একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো শাড়ি 12 হাত পুরা থাকে না, কোনো শাড়িতে সুতার টান ববলিনের সমস্যা থাকে, কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, কোনো শাড়ি ডল ইউজ, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। 90% শাড়িগুলো হচ্ছে গিয়ে ইউজ শাড়ি, 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি। মানে 300, 400, 500, 600 টাকায় আপনারা শাড়ি চান, মানে কি শাড়ি চান আল্লাহ পাক জানে, আমি জানি না কিছু, ঠিক আছে? আপনারা কথাগুলো একটু দয়া করে শুনে তারপর অর্ডারটা ডান করবেন, এর আগে অর্ডার করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, বৃষ্টি আক্তার কালকে পাবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, খুব সুন্দর লাগছে আপুকে, জোনাকি রাত আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শিরিন জাহান আপু, ক্লিয়ার, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো হচ্ছে কি আমরা শুরু করে দিব, আর অর্ডার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। জোনাকিরা, তোমার শাড়িটা অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো আমরা অর্ডার প্রসেসটা বলে দিচ্ছি। যে শাড়িগুলি দেখাবো তার একটা স্ক্রিনশট নিতে হবে, নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিয়ে ইনবক্স করে দিতে হবে। ঢাকার বাইরের সব আপুদেরকে রিকোয়েস্ট করবো 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে। সবাইকেই ঢাকা, অনেকে বলে আপু আমি তো ঢাকার মধ্যে, আমি কেন বিকাশ করব? আমার কথা সেটা না, আমাদের পেজের নিয়মটাই হচ্ছে 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। যারা ভরসা করতে পারবেন তারা অর্ডার করবেন, ভরসা না করতে পারলে অর্ডার করবেন না, একদম কাটছাট কথা। সময় আপনারও বাঁচবে, আমারও বাঁচবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বৃষ্টি একটা আপু কি বলছে? আচ্ছা, এমএসটি কণিকা বেগম আপু, আজকে চুড়ি পরে তোমাকে সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, চুড়ি পরেই আসছি, কি করবো? আপনারা সবাই খালি বলেন চুড়ি পরতে পরেই আসছি চুড়ি। আচ্ছা, বৃষ্টি আক্তার আপু, প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে, তবুও তোমার লাইভটা দেখলে একটু মনটা ভালো হয়, যাক আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা আপু, আপনার শাড়িগুলো না একদম আনকমন, হ্যাঁ এটা বলতে পারেন। আমার শাড়িগুলো আনকমন, আমার শাড়িগুলো অনেক এক্সক্লুসিভ, বাট সবই হচ্ছে গিয়ে, বেশিরভাগই হচ্ছে গিয়ে 90% শাড়িগুলো ইউজ করা থাকে, প্রবলেম থাকে। এক আপু গতকালকে আমার 2টা শাড়ি নিয়ে, একটা শাড়িতে একটুখানি দাগ, তাতে সে কান্দাকাটি শুরু করছে, আপু এই শাড়িটার মধ্যে দাগ আছে, আপু এই শাড়িটা আমি নিতে পারবো না, এই শাড়িটা নিলে আমার জামাই মেরেই ফেলবে। মানে তাহলে ভাই আপনার লটের শাড়ি কেন কিনতে আসেন আমি বুঝি না। তাও আবার 400 টাকা দামের একটা শাড়ি, 400 টাকায় সে শাড়ি নিচ্ছে, সেটা নিয়ে সে কান্দাকাটি করতেছে যে হচ্ছে গিয়ে তার জামাই নাকি তারা মাইরেই ফেলবে এই শাড়িটা নিলে। তো চিন্তা করেন, এরকম যারা জামাই করা আছেন, যে জামাই কথা ছাড়া এক পা নড়েন না, তারা প্লিজ যদি শাড়ি নিতে চান জামাইকে সামনে নিয়ে বসেন, জামাই যদি পছন্দ করে দেয় সেটা অর্ডার করেন, নাহলে অর্ডার করেন না, ঠিক আছে? আমাদেরকে হ্যারেস করবেন না, আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করি নাই, সো আমাদেরকে কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো শুরু করে দিচ্ছি। প্রথমে দেখাবো একটা তসরের সিল্ক শাড়ি, তসরের সিল্ক শাড়ি, খুব সুন্দর একটা তসরের সিল্ক শাড়ি, ঠিক আছে? এটা কি কালার বলবো? শ্যাম্পেইন গোল্ডের মধ্যে খুব সুন্দর করে, এখানে কিন্তু সুতার কাজ করা আছে, এখানে সুতার কাজ করা, এগুলি পুরোটাতে সুতার কাজ করা আছে। এইখানে দেখেন, এখানে রেশম সুতার কাজ করা আছে, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। খায়রুন নূর, চলে আসছি, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা হচ্ছে গিয়ে চমৎকার একটা তসরের শাড়ি দেখাই, এবং হচ্ছে প্রত্যেকদিন একটা ডায়লগ দেই, সেটা হচ্ছে কি আমাদের তসরের শাড়িগুলি একদম ফ্রেশ থাকে, এই শাড়িগুলিতে তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না। ফ্রেশ থাকে তার মানে এটা না যে আপনি ইনটেক শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, ফ্রেশ মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, আর হচ্ছে গিয়ে আপনার এটা মানে
অনেকটাই ফ্রেশ। টুকটাক প্রবলেম যদি মানতে না পারেন, ইউজ শাড়ি তো হবে, 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম যদি না মানতে পারেন তাহলে তো আপনার জন্য লটের শাড়ি না। আপনি অযথা সময় নষ্ট করবেন না। আমার ভিউ কমুক, কোনো সমস্যা নেই, আমার তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমার কথা হইলো দুষ্টু গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল আমার ভালো। যারা এই টুকিটাকি প্রবলেম মানতে না পারবেন তারা 300, 400, 500, 600 টাকায় শাড়ি খুঁজবেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, বৃষ্টি আক্তার এরা কি বোঝে না? আপুর কথাগুলো ক্লিয়ার বোঝায়, তারপরও অর্ডার ডান করে, বুঝিয়ে অর্ডার করে তারপর কান্নাকাটি করে। এইরকমই মানুষ, কিছু মানুষ আছে, এগুলির কি নামে আমি দিব ডাকবো আমি ঠিক জানি না, ঠিক আছে? ঝোনাকিরা দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এইটা কয় হাতের আমি একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, 12 হাতের একটা শাড়ি, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা 12 প্লাসের একটা শাড়ি, তসরের সিল্ক শাড়ি, একদম ফ্রেশ একটা লুক পাবেন। লটের শাড়ি, সব শাড়ি লটের শাড়ি আপুরা, সব শাড়ি লটের শাড়ি, ঠিক আছে? টুকটাক প্রবলেম না থাকার সম্ভাবনাই বেশি এটাতে, টুকটাক প্রবলেম না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অনেকটাই ফ্রেশ তসরের একটা শাড়ি, এখানে পার করা আছে খুব সুন্দর, ভিতরে কিন্তু অনেকটা শ্যাম্পেইন গোল্ডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু কাতানের মতো এরকম করে সুতার কাজ করা আছে, হ্যাঁ, যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 12 প্লাসের একটা শাড়ি, মাত্র 530 টাকা, মাত্র 530 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, ছটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। 530 টাকা। এমডি হাফিজ চৌধুরী শেয়ার ডান হয় নাই। আচ্ছা, বৃষ্টি আক্তার চমৎকার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 530 টাকা এরকম একটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপর দেখাই দিই একটা একদম হট পিঙ্কের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, হট পিঙ্কের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, খুব সুন্দর একটা হট পিঙ্কের কাতান শাড়ি, ঠিক আছে? এই হচ্ছে পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম জারি ওয়ার্ক করা পেয়ে যাচ্ছেন, পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম জারি ওয়ার্ক পেয়ে যাচ্ছেন। পুরোটা শাড়ি অনেক বেশি সুন্দর এবং এই শাড়িগুলিতে না তেমন কোনো প্রবলেম থাকে না, এটা ইউজের শাড়িও না, এই শাড়িটা ইউজ শাড়িও না। টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, সুমি কেমন আছেন? মিষ্টি আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। এত সুন্দর করে ডাকলে তো আরো ভালো হয়ে যায়, হ্যাঁ, মনটা আরো ভালো হয়ে যায়। চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, একদম হচ্ছে গিয়ে ইয়ে কালারের মধ্যে, কি বলে, হট পিঙ্কের মধ্যে। শাড়িটা কিন্তু ইউজের না, টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, বাট ইউজের শাড়ি না এটা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একটা হট পিঙ্কের মধ্যে। হট পিঙ্ক কালারটাই অন্যরকম, পরলে বেশি একদম হট লাগে, তাই না? আচ্ছা, জোনাকিরা চমৎকার শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। এটা হচ্ছে গিয়ে 12 প্লাসের একটা শাড়ি, ঠিক আছে? এইটাও হচ্ছে 12 প্লাসের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে মাত্র 580 টাকায়। 12 প্লাসের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 580 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 580 টাকা এরকম একটা ফ্রেশ লুকের শাড়ি, যেটা কিনা বললাম যে এটা কিন্তু ইউজ হয় নাই, হ্যাঁ, ইউজ হয় নাই। টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। যেগুলি সব লটের শাড়ি টুকটাক প্রবলেম থাকবে, মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 580 টাকায়। একদম বিয়ে বাড়িতে চলে যেতে পারবেন এরকম একটা শাড়ি পরে। আচ্ছা, রিকবাবু দারুণ সুন্দর, কই ছিল এতক্ষণ রিকবাবু? বৃষ্টি আক্তার দারুণ শাড়ি, ওকে, চমৎকার কালার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা খুবই গর্জিয়াস একটা শাড়ি দেখাই দিয়ে, অনেক দামি একটা শাড়ি, ঠিক আছে? বডিটা পেয়ে যাচ্ছেন স্কিন কালারের মধ্যে, দেখেন তো আমার স্কিনের সাথে মিলে কিনা, আমার স্কিনের সাথে মিলে যায় না? এটা স্কিন কালারের মধ্যে পুরোটা শাড়ির ভিতরে রিয়েল স্টোন করা আছে, এই যে রিয়েল স্টোন করা আছে। পাটটার মধ্যেও কিন্তু রিয়েল স্টোন করা আছে, এই যে দেখেন রিয়েল স্টোন করা আছে, হ্যাঁ, সুন্দর একটা শাড়ি। কাতান লাভার যারা আছে তারা এই শাড়িটা একদম মিস করবেন না। এখানে দেখেন রিয়েল স্টোন করা আছে পুরোটা শাড়ির মধ্যে। আচ্ছা, সিনথিয়া আহমেদ, শাড়িগুলো সত্যি সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুমাইয়া আক্তার, তামান্না কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এটা তো আমার পছন্দ হয়ে গেছে, পছন্দ হয়ে গেলে নিয়ে ফেলবেন। হ্যাঁ, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, একদম হচ্ছে গিয়ে স্কিন কালারের মধ্যে যাচ্ছে এবং পুরোটা শাড়ির ভিতরে স্টোন ওয়ার্ক করা, এই যে দেখেন এই রিয়েল স্টোন, কিন্তু এগুলো কিন্তু একদম রিয়েল স্টোন করা, হ্যাঁ। নিচের অংশটাতে দেখেন এই যে পাড়ের মধ্যে স্টোন করা আছে, পুরোটা শাড়ি জুড়ে স্টোন ওয়ার্ক করা আছে, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। নার্গিস লিখে, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নার্গিস লিখে আপু, আপনি যদি আজকে লাস্ট একটা অর্ডার করতে পারেন করে ফেলবেন, আগামীকালকে কিন্তু আপনার শাড়ি চলে যাবে।
নার্গিস লিখে আপু আপনার শাড়ি কিন্তু আগামীকালকে চলে যাবে। এমএসটি কণিকা বেগম আপু তোমার শাড়িগুলো এত সুন্দর, যেটা দেখি সেটাই পছন্দ করি, হয় কি করব, কত শাড়ি নেব বলো। আহারে। আচ্ছা সিনথিয়া আহমেদ আপনি কি সুন্দর করে দেখান, এমন সুন্দর করে কম মানুষই দেখায় আর দামও কম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অথচ দেখেন এত সুন্দর করে বুঝায় বুঝায় বলে, তারপরও মানুষ কতগুলি মানুষ ব্যাককল, এদেরকে আমি কি বলবো বুঝি না। বলে যে শাড়ি কি আমার প্লিজ আপু এই শাড়িটা হচ্ছে গিয়ে আমি নিতে পারবো না, এই শাড়িটা রাখতে পারবো না, আমার স্বামী আমার ই করবে, বকা দিবে, অনেক বকা দিবে। হ্যাঁ, তো এই ধরনের মানে আমি ঠিক বুঝলাম না। জেনে শুনে অর্ডার কইরা তারপর যদি এই কথা বলে, এই হচ্ছে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না, আমি কোনো রকম কোনো কম্প্রোমাইজ করতে রাজি না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর। এটা প্রায় 13 হাতের একটা শাড়ি, পুরোটা শাড়ি জুড়ে কিন্তু স্টোন ওয়ার্ক করা আছে, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। শ্যাম্পেন গোল্ড আর এইখানটা হচ্ছে গিয়ে নেভি ব্লু কাজ করা, নেভি ব্লু কালারের মধ্যে পাড়টা, নেভি ব্লু কালারের মধ্যে পাড়টা, পুরোটা শাড়ি একদম সফট একটা কাতান শাড়ি, সফট একটা কাতান শাড়ি এটা। হ্যাঁ, এই শাড়িটা যা ভালো লাগছে নিয়ে ফেলবেন। 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন সফট একটা কাতান শাড়ি, 650 টাকা। দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, যার যেটা ভালো লাগবে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে ফেলবেন। প্রত্যেকটা শাড়ি 1 পিস করে, আমাদের কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই, জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। খুব সুন্দর একটা ইয়ের শাড়ি, মাদুরাই কটনের শাড়ি, মাদুরাই কটনের শাড়ি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মাদুরাই কটনের শাড়ি। কটন লাভার যারা আছেন তারা নিয়ে ফেলতে পারেন। মাদুরাই কটন শাড়ি, দারুণ সুন্দর একটা কটন শাড়ি, এটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে পার করা আছে, কটন একদম ফুললি কটন, 100% কটন শাড়ি। ইমতিয়াজ খান দারুন, ওকে নার্গিস লিখি, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা রিক বাবু ওরে সুন্দর। আচ্ছা এইটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে সুন্দর একটা কটনের মধ্যে, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এই যে এরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে সব শাড়িতেই, সব শাড়িতেই কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে, এটা মানতে না পারলে অর্ডার করবেন না। কিছু না কিছু প্রবলেম সব শাড়িতেই থাকবে, মানতে না পারলে অর্ডার করবেন না। কোন শাড়িতে যদি একটু ছেঁড়া পান সেটাকে রিপু করে নেবেন, কোন শাড়িতে যদি একটু লম্বায় ছোট থাকে সেটাকে কাপড় জোড়া দিয়ে নেবেন, কোন শাড়ি যদি স্পট থাকে ধুয়ে নেবেন, এটাই হচ্ছে কথা। আর যদি ধোয়ার পরও যদি না যায় কিছু করার নেই, একটু স্পট নিয়ে থাকতে হবে। শাড়িটা খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, 12+ একটা শাড়ি। ঠিক আছে, 12+ একটা শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, থাকার সম্ভাবনাই বেশি। লটের শাড়ি এগুলো সবই লটের শাড়ি, তো ইয়ের শাড়ি, মাদুরাই একটা কটন শাড়ি, নিচের পাটটাও পেয়ে যাচ্ছেন এরকম। এই কটন শাড়িগুলো গরমের মধ্যে কিন্তু বেস্ট একটা মানে ইয়ে হবে আপনার, মানে খুবই পছন্দের একটা শাড়ি হবে। ঠিক আছে, পছন্দের একটা শাড়ি হবে। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। মাদুরাই কটন 550 টাকা, কাতানটা সুন্দর, খাইরুন নিয়ে ফেলেন আপু। আপনার শাড়িগুলি কিন্তু পাঠাই নাই, আপনার জন্য আরেকটা দিন অপেক্ষা করতেছি যে আপনি আর কিছু নিবেন, একসাথে পাঠাবো। জান্নাতুল ফেরদৌস বর্ণ এভারগ্রিন আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা জোনাকিরা সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা একটা শাড়ি দেখাই দিই, একটু আগে বললো সাদা আর মেরুন, অ্যাকচুয়ালি সাদা নাই, অফ হোয়াইটের মধ্যে আছে আর মেরুন কালারের, অফ হোয়াইট এবং মেরুন। এই শাড়িটার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে, আমি দেখাই দেবো। মেরুন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে আঁচলটা, দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর মেরুন কালারের মধ্যে। এই যে বিশেষত্ব যেটা সেটাই, পুরাটা শাড়িতে এরকম কাটওয়ার্কের একটা ডিজাইন করা আছে, এক্সক্লুসিভ। আচ্ছা বৃষ্টি আক্তার আপু, তোমাকে বলছিলাম যে আমি অনেক অসুস্থ, আমার রিপোর্ট আজকে বের হয়েছে, অপারেশন লাগবে, আমার পেটে 8টা টিউমার, আমরা সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করো, আমি তোমার কাছে দোয়া চাচ্ছি, আমি বাঁচতে চাই। আচ্ছা সবাই বৃষ্টি আপুর জন্য একটু দোয়া করবেন প্লিজ, কারণ সে খুব অল্প বয়স্ক একটা মেয়ে, হ্যাঁ খুব বেশি বয়স না, মেয়েটার বয়স কিন্তু খুবই অল্প, এবং হচ্ছে গিয়ে তারা বৃষ্টি আপুর মনে হয় হাজবেন্ডও নাই। তো সবাই আমরা দোয়া করব বৃষ্টি আপুর জন্য, তার টিউমার অপারেশনটা যেন সাকসেস হয়, সে যেন আবার সুস্থ হয়ে আমাদের সাথে আবার মিলেমিশে একাকার হয়। হ্যাঁ সবাই আমরা দোয়া করব বৃষ্টি আপুর জন্য। বৃষ্টি আপু আর কেউ দোয়া করুক বা না করুক, পার্সোনালি আমি আপনার জন্য অনেক দোয়া করি, আপনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঠিক আছে রিক বাবু, সুপার ডুপার সিনথিয়া, এগুলো কি 1 পিস না আরো স্টক আছে? আপু সব লটের শাড়ি, এগুলো নতুন শাড়ি না, সব 1 পিস করে লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না 1 পিস করে। দেখেন এই যে এখানে খুব সুন্দর করে কাটওয়ার্কের মতো কাজ করা আছে, অনেক বেশি সুন্দর। আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন মেরুনের মধ্যে, আর পাড়টা এখানে মেরুনের কাজ করা, এখানে কিন্তু গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা, অসম্ভব সুন্দর।
আচ্ছা, খায়রুন নূর আপু বলছে লাইভে শেষে পিক দিচ্ছি। ওকে, দেরি করবেন না খায়রুন নূর আপু, দেরি করেন না। এই হচ্ছে শাড়িটা, একদম সুপার ডুপার কালেকশন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে মেরুন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, আঁচলটা পাটটা মেরুনের মধ্যে এবং কাট ওয়ার্কের। পুরোটা শাড়িতে আমি যেটা দেখাইলাম, এই যে এরকম করে পুরোটা শাড়িতে, এই যে আমার এখানে দেখেন, দেখলে দূর থেকে দেখলে মনে হবে পুরোটা শাড়িতে কাট ওয়ার্ক করা। হ্যাঁ, দোয়া রইল জোনাকি রাত আপু, সবাই দোয়া করবেন, সবাই দোয়া করবেন। মেয়ে মানুষের এই যে কিছু কিছু মানে খাইস্টা রোগ আছে, কেন যে হয় এরকম বুঝি না। এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। বেশ বড় সড়ো একটা শাড়ি, 13 হাতের শাড়ি। যারা হেলদি আপু আছেন তারা হাত তুলেন, যারা আমার মতো হেলদি আছেন বা আমার চাইতে একটু বেশি আছেন তারা হাত তুলেন, তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন, তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। যারা একটু হেলদি আছেন, অনেকেই আছে 12 হাতের কম পছন্দ করে পরে কয় আপু এটা ছোট হয়ে গেছে। আপনারা নিজেরা জানেন আপনাদের স্বাস্থ্য কেমন, আপনারা সেটা বুঝে, আমি তো প্রত্যেকটার সাথে দাম মানে বলে দেই, কি বলে কয় হাতে সেটা বলে দেই, ঠিক আছে। তো আপনারা সেটা একটু ভালো মতো শুনে তারপর অর্ডারটা ডান করবেন। সিথিয়া আহমেদ, তার মানে যেটা দেখাবেন সেটাই দিবেন, তাই তো? তাই না? অবশ্যই সেটাই দেব। বাট কথা হচ্ছে এখানে একটু কথা আছে, যা অনেকেই বলে আপু সেম টু সেম পাবো, তো আমি বলবো না, সেম টু সেম পাবেন না। কারণ সামনাসামনি দেখা আর ক্যামেরায় দেখা কিছুটা পার্থক্য আছে, কিছুটা লাইট ডিপ হবে। সামনাসামনি যেমন হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরায় যেমন দেখছেন খুব উজ্জ্বল, খুব মানে কি বলে ঝকঝকা তকতকা, কিন্তু সামনাসামনি এতটা ঝকঝকা তকতকা থাকবে না। এটাকে আপনার ঝকঝকা তকতকা করে নিতে হবে, ওয়াশ করতে হবে, আয়রন করতে হবে, তারপরে হচ্ছে কি আপনার ঝকঝকা তকতকা হবে। আদারওয়াইজ এগুলি ঝকঝকা তকতকা না, এগুলি লটের শাড়ি, ইউজ শাড়ি। তো এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করতে হবে। বৃষ্টি আক্তার আপু, আমার আরো 2টা অপারেশন হয়েছিল, তাও টিউমার। এই যে এই কাহিনীগুলি যে কেন হয় আপু, আপু তোমার মতন হেলদি, আমার মতো হেলদি। আচ্ছা ঠিক আছে, রিকবাবু মারডাল্লা। আচ্ছা, আল্লাহ আল্লাহ বৃষ্টি আপুর সুস্থ করে দিবেন ইনশাল্লাহ, অবশ্যই আমরা তাই চাইবো। আর বৃষ্টি আপু এইগুলো না হচ্ছে গিয়ে এই অপারেশন গুলো না আহামরি খুব একটা বড় না, তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আপনি ভয় পাবেন না। আর এর আগে যেহেতু হয়েছে আপনার অপারেশনটা, সো আমার মনে হয় যে আপনার খুব একটা মানে বেগ পেতে হবে না। তারপর আমরা সবাই আপনার জন্য দোয়া করি, আপনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে আবার সুন্দর মতো ফিরে আসেন, ঠিক আছে। এই শাড়িটা খুবই চমৎকার, যেটা দেখাইলাম যে এখানে পুরো কাটওয়ার্কের ডিজাইন করা আছে, দেখলে মনে হবে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে পুরোটা শাড়িতে কাটওয়ার্ক করা আছে। 13 হাতের শাড়ি, ঠিক আছে। 13 হাতের এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 580 টাকা। 580 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চমৎকার শাড়ি, যার যেটা লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এখন দেখাই দেবো একটা সানজানার ডিজাইনার শাড়ি, ক্যাটালগ শাড়ি, খুব সুন্দর একটা কালার কন্টেস্টে পেয়ে যাচ্ছেন সানজানার একটা এই যে ডিজাইনার ক্যাটালগ শাড়ি, ঠিক আছে। এই শাড়িগুলো 2200-2500 টাকা করে দাম, কালারটা জাস্ট ওয়াও। 2200-2500 টাকা করে দাম, ক্যাটালগ শাড়ি, সানজানার ক্যাটালগ শাড়ি 2200-2500 টাকা করে দাম। এটা কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা কালার। এবং এটা কিন্তু এই যে ডিজাইনার একটা শাড়ি, যেহেতু এটার ভিতরের যে ইয়েটা অংশটা, এটা কিন্তু জোড়া না, আমি দেখাই দিচ্ছি, এটা কিন্তু জোড়া না, শাড়িটার ডিজাইনটাই এরকম। নীল প্রজাপতি, মিস করলাম না আপু, 2টা না 3টা শাড়ি দেখাইছি, মিস করেন নাই, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এমডি হাফিজ চৌধুরী, সবাই সবার জন্য দোয়া করা উচিত, হ্যাঁ উচিত, ঠিক আছে। মনের বুঝি নাই। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে শাড়িটা, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, সানজানার একটা শাড়ি, এবং এটা একদম টোটালি ফ্রেশ একটা শাড়ি পাচ্ছেন। শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট আমরা দেখি নাই। তারপরে বলবো বাই চান্সলি যদি ছোট্টখাটো কোনো প্রবলেম থেকে থাকে সেটা কিন্তু মেনে নিতে হবে, হ্যাঁ। কারণ লটের শাড়িতে টুকটাক প্রবলেম আমি কিন্তু অলওয়েজ বলতেই থাকি, বাট এটা ইউজের শাড়ি না, এই শাড়িটা ইউজের শাড়ি না। টুকটাক প্রবলেম না থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি, তারপর যদি টুকটাক প্রবলেম থেকে যায় সেটা মেনে নিতে হবে। শাড়িটা ইউজের না বা টুকিটাকি প্রবলেম থাকার সম্ভাবনা কম, খুবই কম সম্ভাবনা, ঠিক আছে। চমৎকার একটা শাড়ি, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি, যেটাতে আমি বারবার বলছি এটা কিন্তু ইউজের শাড়ি না, এটা ইউজের শাড়ি না, টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তো এটা কিন্তু 12 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই সুন্দর সানজানার একটা শাড়ি, সানজানার একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 750 টাকা। যারা একটু মানে কি বলে কোয়ালিটিফুল শাড়ি নিতে চাচ্ছেন,
যারা একটু কোয়ালিটিফুল শাড়ি নিতে চাচ্ছেন তারা এই শাড়িটা একদম চোখ বন্ধ করে নিয়ে ফেলবেন। যারা মানে নতুন আছেন যে আমি আজকেই আপনার লাইভ দেখছি, একটা শাড়ি ভালো একটা শাড়ি নিতে চাই, আপনি তো অনেক কম প্রাইসে সেল করছেন, এরকম যারা মনোভাব চিন্তা করছেন তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা নিলে কোনো রকম দ্বিধা থাকবে না, কোনো রকম আফসোস থাকবে না, কোনো রকম হচ্ছে গিয়ে কান্দাকাটি করতে হবে না। ঠিক আছে, নিয়ে ফেলবেন এই শাড়িটা মাত্র 750 টাকায়। তোমার শাড়ি পরে ছবি পাঠাইছি, তুমি কি দেখছো? এখন তো আপু আমি দেখি নাই, হচ্ছে গিয়ে আমি পরে যদি আগের গুলো দেখেছি, আগের গুলো দেখছি। হ্যাঁ, জেসমিন আফরোজা সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা খুবই সুন্দর একটা খাদ্দি জর্জেট শাড়ি দেখাচ্ছি, খাদ্দি একটা জর্জেট শাড়ি মেরুন কালারের মধ্যে, পুরোটা শাড়িতে খুব সুন্দর করে কাজ করা, খাদ্দি একটা জর্জেট শাড়ি। দেখেন পাড়টা কি সুন্দর করে করা আছে, আঁচলটা খুব সুন্দর করে করা আছে, এবং পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু এখানে যে স্টোনের মতো করা আছে, যদিও স্টোন বলবো না, স্টোনের মতো করা আছে। হ্যাঁ, পুরোটা শাড়ি খাদ্দি একটা জর্জেট শাড়ি, কিন্তু এখানে পুরোটা শাড়িতে এভাবে কাজ করা, এটা পুরোটাতে কাজ করা আছে। হ্যাঁ, মেরুন কালারের মধ্যে এই শাড়িগুলো কিন্তু খুব চাহিদা, খুব চাহিদা। মেরুন, পুরোটা শাড়িতে মেরুন কালারের কাজ করা আছে এবং হচ্ছে গিয়ে পার করা আছে, খাদ্দি একটা জর্জেট শাড়ি, খুবই চমৎকার। এই হচ্ছে আঁচলটা, অনেক বেশি বড় আঁচল পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আপু আমি নেব, শিরিন জাহান আপু কোনটা নেবেন আপনি? শিরিন জাহান আপু কোনটা নেবেন? এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চমৎকার একটা খাদ্দি একটা জর্জেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, মেরুন কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, 12 হাতের শাড়ি, পুরোটা শাড়িতে কিন্তু কাজ করা, পুরোটা শাড়িতে কাজ করা, এই যে পুরোটা শাড়িতে কাজ করা, একদম সুতার কাজ করা, খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে। এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকা, 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, এইটা নিয়ে ফেলেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, সুপার ডুপার কালেকশন। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এখন একটা শাড়ি দেখাই দিই, এই শাড়িটা একদম দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে কুমিল্লার বাটিক গুলি আছে না, ঠিক ওইটার ডিজাইনে করা হয়েছে, একটা সিল্কের মধ্যে, কুমিল্লার বাটিকের মতো, কুমিল্লার বাটিক ডিজাইনের। কালারটা যা জোস, খুবই সুন্দর একটা কালার কন্ট্রাস্টে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা ডিজাইন। এটা হচ্ছে আঁচলের অংশটা নিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন নেভি ব্লুর মধ্যে, আর এইটা এখানটা পেয়ে যাচ্ছেন নেভি ব্লুর মধ্যে হচ্ছে কি আপনার পাটটা, এবং হচ্ছে ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন এই যে এরকম একটা কালারের মধ্যে, চমৎকার একটা কালার, বাটিক কোটের মতো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে কি একদম কুমিল্লার বাটিকের মতোই ডিজাইনটা করা হয়েছে, খুব সুন্দর একটা কালার। এটা হচ্ছে সিল্কের মধ্যে, হ্যাঁ সিল্কের মধ্যে, বাট কুমিল্লার সিল্ক না, সিল্ক বাটিক না, কুমিল্লার সিল্ক বাটিক না, সিল্কের মধ্যে কুমিল্লার বাটিকের ডিজাইনটা করা হয়েছে, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। এটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা, সুমি সুমো সুন্দর, তারপর আশা আশা, হাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা আছেন, যারা যারা ইনবক্সে পিক দিচ্ছেন, যারা যারা ইনবক্সে পিক দিচ্ছেন তাদেরকে বলবো আপনার লাইভের পরে আবার হচ্ছে গিয়ে লাইভের পরে আমাকে নক দিবেন, 200 টাকা বিকাশ করে কিন্তু অর্ডারটা কনফার্ম করতে হয়। লাইভের পরে আবার নক দিবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 550 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। সুন্দর একটা শাড়ি 550 টাকায়, চমৎকার শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইস কি ইস করছে, সব নেই, ইচ্ছে করছে, আচ্ছা ইচ্ছে করছে সব নেই। আচ্ছা, লাভলি কালেকশন রিকবাবু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা চিনন সিল্কের মধ্যে একটা শাড়ি দেখায় দেয়, কালারটা জাস্ট ওয়াও একটা কালার। এটা হচ্ছে কলিজা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, কলিজা কালারের মধ্যে ফ্লোরাল ডিজাইন করা, কলিজা কালারের মধ্যে ফ্লোরাল ডিজাইন করা সুন্দর একটা সিল্ক শাড়ি। এই যে এটা হচ্ছে আঁচলের অংশটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, এটার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন। চিনন সিল্কের মধ্যে এটা হচ্ছে আঁচলটা, এই যে আঁচলটা একদম ফ্লোরাল ডিজাইন, এত সুন্দর একটা শাড়ি। আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ জোনাকিরাত, চমৎকার। ওকে, এটা হচ্ছে ফ্লোরাল ডিজাইনের মধ্যে খুব সুন্দর এবং কলিজা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন ভিতরটা, এবং এরকম করে প্রত্যেকটা একটা ঝাড়, ফুলের ঝাড়, ফুলের ঝাড়, এক একটা ফুলের ঝাড়, খুব সুন্দর একটা চিনো সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, এটার সাথে ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস,
14 হাতের শাড়ি, 14 হাতের শাড়ি, ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 480 টাকা। ব্লাউজ পিস সহ এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 480 টাকা। এমডি সালাম, আমিও কিন্তু আছি আপু। কেমনে বুঝবো আপনি কমেন্ট না করলে? এই তো কমেন্ট করছেন, এখন বুঝতে পারতেছি যে আপনি আছেন। হ্যাঁ, এই শাড়িটা একদম সুন্দর একটা শাড়ি, ব্লাউজ পিস সহ পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 480 টাকা। হাসি কেন আপু? হাই আপু। আচ্ছা, তো এই চলে গেল। এরপর দেখাচ্ছি আছে একটা গর্জিয়াস শাড়ি, একদম কি বলবো, ব্রাইডাল একটা শাড়ি। ব্রাইডাল একটা শাড়ি, পুরোটা শাড়িতে কাজ করা, ওয়াও, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে শিমারি একটা জর্জেট। হ্যাঁ, শিমারি জর্জেট এখন খুব, এই টাইপের জর্জেট গুলো খুব চলে। যে আমি একটু দেখাই, এই যে দেখেন শিমারি একটা কাজ করা, পুরোটা শাড়ির ভিতরে শিমারি একটা কাজ করা। এইখানে দেখেন ব্রাইডাল বললাম কি কারণে, এই যে দেখেন পুরোটা শাড়িতে এইরকম সুন্দর একটা কাজ করা আছে। ব্রাইডাল একটা শাড়ি, আপনারা যে কোনো মানে বিয়ে ফাংশনে যেতে পারবেন এবং হচ্ছে গিয়ে খুবই খুবই যে কোনো মানে বড় কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন। এই যে এইখানে দেখেন ডিজাইনটা কি করা হয়েছে, পুরোটা শাড়িতে একদম ব্রাইডাল একটা লুক দেওয়া আছে। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি। আজকে তো প্রত্যেকটা শাড়ি সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাসিকানা আপু কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। হ্যাঁ, ব্রাইডাল একটা কালেকশন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, খুবই চমৎকার। এটা পরে আপনি হচ্ছে গিয়ে বিয়ে ফাংশনে চলে যেতে পারবেন, এতটা সুন্দর, এতটা গর্জিয়াস। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা, খুবই চমৎকার। আঁচলটা দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার একটা আঁচলের মধ্যে এই ধরনের শাড়িগুলো 3.5 থেকে 4,000 টাকা দাম। 3.5 থেকে 4,000 টাকা দাম। আর আপনি যদি হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু পেজ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে এই শাড়িগুলোই 1,500-2,000 টাকায় সেল করছে। এই শাড়িগুলি, লটের শাড়িগুলি কিন্তু না বলে সেল করছে, না বলে ওরা 1,500-2,000 টাকায় সেল করছে। কিন্তু তো আমি কিন্তু আবার সবকিছু বলে কই সেল করি। দেখেন শিমারি কাজটা কি সুন্দর। এই ধরনের সিল্কগুলি এখন খুব চলতেছে না, খুব কিন্তু চলতেছে এই সিল্কগুলো। হ্যাঁ, তা আচ্ছা, অনেক মিস করেছি আপু তোমাকে, আমিও সবাইকে খুব মিস করেছি। বেস্ট কালেকশন। আচ্ছা, এই 2 দিন কোনো ভিডিও পাই নাই আপু, আমি অনেক বিজি ছিলাম, ভিডিও রেডি করতে পারি নাই, যার কারণে ভিডিও ছাড়তেও পারি নাই। কালকে থেকে ইনশাল্লাহ ভিডিও পাবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, 12+ একটা শাড়ি, ব্রাইডাল একটা শাড়ি, 12+ একটা শাড়ি। পুরোটা শাড়ি একদম হচ্ছে গিয়ে শিমারি একটা কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে শিমারি কাজ করা আছে এবং এইখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে। মারডালা, ইয়েস, মারডালা কালেকশন। এটা কি কালার? এই তো আমার ফাঁসায় দিলেন। এটা কি কালার বলবো? এটা হচ্ছে কি কালার বলবো? ইট কালার। ইয়েস, ইট কালার। এটা ইট কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। এটা ইচ্ছে করলে কাউকে গিফট করতে পারেন, খুব চমৎকার একটা শাড়ি, 12+ একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকা। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 599 টাকা, যেটা কিনা মানুষ বিক্রি করবে আপনার কাছে 1500-1600 টাকায়। যা বলবেও না যে এটা লটের শাড়ি, লটের শাড়ি না বলে 1500-1600 টাকায় সেল করবে। যে 3,000 টাকা শাড়ি 50% ডিসকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি, তখন হুড়মুড়ায় সবাই পরবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই শাড়িটা দেখেন, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে কি আপনার ওই যে ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে না, ডিজিটাল প্রিন্টের কাতান, এরকম একটা কাতান কয়েকদিন আগে এরকম আসছিল, অনেকেই চেয়েছিল, পায় নাই, ভাগে পায় নাই। ডিজিটাল প্রিন্টের দেখেন, এখানে কিন্তু পার করা আছে, খুব সুন্দর করে পারটা করা আছে। হ্যাঁ, এখানে আঁচলটার মধ্যে কিন্তু ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, এবং বডির মধ্যে দেখেন এরকম করে সুতার কাজ করা আছে, একদম রেশম সুতার কাজ করা আছে, যেটা কিনা পাড়ের অংশটার মধ্যে আছে। সবগুলো সুন্দর, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটা এইখানটায় থাকবে, ঠিক বডির উপরে থাকবে হচ্ছে কি এই প্রিন্টটা। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে কি আপনার অফ হোয়াইট না, এটা হচ্ছে ক্রিম ঘিয়া কালার। শাড়িটা হচ্ছে ঘিয়া কালার মধ্যে, একদম হচ্ছে কি আপনাকে ব্রাইট লাগবে মানে চতুর্দিকটা আলোকিত হয়ে যাবে। এই শাড়িটা পরলে চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে যাবে। এগুলো লটের শাড়ি আপু, নতুন শাড়ি না, কোনোটাই কিন্তু নতুন শাড়ি না। ইউজ শাড়ি থাকে আর টুকটাক প্রবলেম থাকে, এগুলো আপনারা কি করবেন, এগুলো ওয়াশ করে তারপরে আয়রন করে নেবেন। ডিজিটাল প্রিন্টের শাড়িটা আমার জন্য রাখো। আচ্ছা, ঠিক আছে। হাসিকানা আপু দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 530 টাকা। সো দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। 530 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন।
আপু আমার শাড়ি কি কালকে পাবো? আশা করি পাবেন, আমি শিওর না, আর কালকে না হয় পরশু পাবেন। স্বাধীনা বেগম আপু, যেটা শাড়ি চাই সেটা দেন না, আর দেখতে ইচ্ছা করে না। আপু খারাপ লাগে না পেলে, হ্যাঁ এটা তো স্বাভাবিক, খারাপ লাগবে না পেলে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনারা হচ্ছে গিয়ে একটু সাথে সাথে করে পিকটা দিয়ে দিন। আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর পিক দিন, আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর হচ্ছে গিয়ে আমাকে নক দিন। পিক দেন আগে, কিন্তু আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর নক দিন। অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি দেখাই দিচ্ছি, সবুজ কালার। সবুজ আমাদের মোটামুটি সবারই খুব পছন্দ, তাই না? সবুজ কালারটা কিন্তু আমাদের সবারই খুব পছন্দ, একটা জর্জেট কাতান শাড়ি, কিন্তু গোল্ডেন কালারের মধ্যে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন গোল্ডেন রেশম সুতার করা, এবং আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন এবং সবুজের মধ্যে দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। পুরোটা শাড়ি সবুজের মধ্যে একটা জর্জেট কাতান পেয়ে যাচ্ছেন, সুপার ডুপার কালেকশন। এটা খুবই খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি, না বুঝে নিবেন না। লটের শাড়ি, ইউজ শাড়ি হবে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়ি হবে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, এটা মেনে নিয়ে কিন্তু অর্ডারটা ডান করতে হবে। যারা মানতে না পারবেন তারা অর্ডার করবেন না, আগে দেখেন বুঝেন, যা লাগলে ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, 12 হাতের একটা শাড়ি। শাড়িটাও 12 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 550 টাকায়। 12 হাতের এরকম একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 550 টাকায়, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, পুরো জ্যাকর্ডের কাজ করা আছে, না মানে 550 টাকায় এত সুন্দর একটা শাড়ি পেতে যাচ্ছেন, সবুজ একটা কালারের মধ্যে। আচ্ছা এই শাড়িটা দেখেন, এই শাড়িটা একজনের জন্য রেখেছিলাম, সে বলছিল তারপরের দিনই বিকাশ করে দেবে, বা বিকাশ করে নাই। এই শাড়িটা আমার সেল হয়ে যেত কবে, যদি আমি ভিডিওটা দিতাম। দেখেন এই শাড়িটা, এইরকম শাড়ি নেওয়ার জন্য মানুষ পাগল হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে। হোয়াইটের মধ্যে, এটা কিন্তু সিল্ক শাড়ি, রেশম সুতার কাজ করা আছে, খাদ দিয়ে একটা সিল্ক শাড়ি, এটা খাদ দিয়ে একটা সিল্ক শাড়ি। বৃষ্টি, আচ্ছা খাদ দিয়ে একটা সিল্ক শাড়ি কার লাগবে বলেন? অনেক সুন্দর একটা শাড়ি, অনেক খাদ দিয়ে সিল্ক না, সম্ভবত এটা হচ্ছে কি আপনার যে কাতান, ওটা কি বলে ভুলে গেছি। খুব খুব এক্সক্লুসিভ একটা শাড়ি, কিন্তু টুকটাক প্রবলেম থাকবে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়ি হবে, এটা মানতে পারলে অর্ডারটা ডান করবেন। একদম হোয়াইট না, এটা অফ হোয়াইটের মধ্যে পাচ্ছেন, এই শাড়িটা অফ হোয়াইটের মধ্যে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলতে পারেন। অফ হোয়াইটের মধ্যে পুরাটা শাড়িতে এরকম কাজ করা পেয়ে যাচ্ছেন, পুরাটা শাড়িতে খুবই সুন্দর করে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। এটা যদি সাদা, এটা সাদা না, সাদা না, অফ হোয়াইট, সাদা না অফ হোয়াইট। এই হচ্ছে শাড়িটা, শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 প্লাসের একটা শাড়ি, না 12 হাতের একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকা। 12 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 650 টাকা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চমৎকার একটা শাড়ি, 12 হাতের একটা শাড়ি মাত্র 650 টাকা। সাদা শাড়িটা তো নাইস কালেকশন, হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর একটা কালেকশন। আমি মানুষকে দাম দিতে চাই, কিন্তু আমার দামের মূল্যায়ন মানুষ যারা না করে তারা নিজেরাই ঠকবে, আমার কিছু হবে না। এইসব কালারে আমার চোখ আটকায়। আচ্ছা জোনাকি রাত, বাও। আচ্ছা একটা দেখাই দিচ্ছি, ওয়াইন কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, ওয়াইন কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, এবং হচ্ছে গিয়ে শাড়িটা খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে ডিজাইনটা, কলকা কলকা ডিজাইনের মধ্যে, আর এইখানে দেখেন টেম্পল টেম্পল ডিজাইন করা, কলকা ডিজাইন টেম্পল ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, আর এইখানে হচ্ছে গিয়ে একটা সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে, এটা হচ্ছে আঁচলটা, এটা হচ্ছে আঁচল, ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে এই যে এরকম কলকা কলকা ডিজাইন এবং হচ্ছে টেম্পল ডিজাইনের মধ্যে, একদম ওয়াইন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। লটের শাড়ি কোনোটাই নিউ শাড়ি না, কোনোটাই নিউ শাড়ি না, লটের শাড়ি। টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়ি হইতে পারে, টুকটাক 90% শাড়িগুলো ইউজের শাড়ি হয়, 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি হয়, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। লটের শাড়ি টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হতে পারে। আচ্ছা স্নোই রোজ, হাই আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন আপু? 12.5 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, খুব সুন্দর একটা ইয়ের মধ্যে ওয়াইন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা মাত্র 530 টাকা। ওয়াইন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 530 টাকা, 12.5 হাতের একটা শাড়ি,
একদম মেরুন কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি দেখাই দিই। হ্যাঁ, ওয়াও, নাইস একটা শাড়ি তো, গোল্ডেন কালার এবং মেরুন কালারের কন্ট্রাস্টে দেখেন, ওয়াও শাড়ি একটা, জাস্ট ওয়াও, কি যে সুন্দর। লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না। আগে দেখেন লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না, ইউজ শাড়ি হতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, একটু পুরাতন লাগতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন, ঠিক আছে? জাস্ট অসাধারণ একটা শাড়ি, একদম মেরুন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, পাড় আঁচলটা গোল্ডেন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ভিতরে মিনাকারি ডিজাইন করা পেয়ে যাচ্ছেন, এই যে ভিতরে মিনাকারি ডিজাইনটা পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কাতানের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, এবং এটার কুচি অংশটা আবার মেরুন কালারের মধ্যে চলে আসতেছে, কুচির অংশটা মেরুন কালারের মধ্যে চলে আসতেছে। সুইটি দত্ত আপু, হাই আপু, কেমন আছেন? কি ব্যাপার, আপনার তো কোনো খোঁজ খবর পাইতেছি না। গতকালকে তো আপনার সাথে কথা হইলো আপু, ওই যে ওইখান থেকে ফিরতে ফিরতে, তারপর ওইখান থেকে আবার আরো এক জায়গায় গেছি, আসতে আসতে বাসায় ফিরতে ফিরতে 8টা প্রায় বেজে গেছে, যার কারণে কালকে হচ্ছে গিয়ে ভিডিও মানে লাইভ করি নাই, আর ভিডিও তো করাই হয় না, আমি ছিলাম না দেখে ভিডিও করা হয় নাই। একজন মানুষের উপরে তো সবকিছু, যার কারণে এটা আমি না থাকলে একদম পুরো কানা হয়ে থাকে সব, তো এই জন্য আর কি ভিডিও করা হয় নাই দেখে আজকেও ভিডিও ছাড়তে পারি নাই। তো আগামীকালকে থেকে ইনশাল্লাহ আবার ভিডিও হবে। এই হচ্ছে শাড়িটা, মাশাআল্লাহ টাইপের একটা শাড়ি, এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 12 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে? গোল্ডেন কালার এবং মেরুন কালারের কন্ট্রাস্টে পেয়ে যাচ্ছেন, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 599 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 প্লাস, হ্যাঁ 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 হাতের একটা শাড়ি 599 টাকা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আমার কিন্তু শাড়ি দেখানো আজকের মতো শেষ, কালকে থেকে, কালকে সকাল 11টায় এবং দুপুর 2:35-এ ভিডিও আপলোড হবে, ভিডিও দেখবেন। আর হচ্ছে 4টার দিকে আমরা হচ্ছে গিয়ে নিউ শাড়ি নিয়ে লাইভে আসবো। কি যেন নীল প্রজাপতি আপু, আগামীকালকে কিন্তু আমি জামদানি শাড়ি দেখাবো, দেখে ফেলবেন, ঠিক আছে? কালকে জামদানি শাড়ি দেখাবো। তো আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। কালকের আমি রুটিনটা বলে দিলাম, যে হচ্ছে গিয়ে সকাল 11টায় ভিডিও দেব, দুপুর 2:35-এ ভিডিও দেব, 4টার সময় লাইভ করব, আর রাতের লাইভ তো থাকবেই। তো eখনকার জন্য আল্লাহ হাফেজ। Porque quieren dar esa imagen de que, bueno, nosotros somos maravillosos, ¿no? Las diferencias entre el primer régimen talibán y el segundo, ese es un tema que se ha debatido mucho. Al principio, cuando los talibanes reconquistaron o vencieron, había periodistas incluso que hablaban de unos talibanes diferentes, más abiertos, más tolerantes, más inclusivos, entendiendo que el mundo había cambiado, y se le dio mucha volada a eso. Son los mismos talibanes, los de los años 90 y los de ahora. De hecho, la mayoría de los líderes talibanes son los hijos de aquellos comandantes. Llevamos horas de nuevo, otro día más de ruta, avanzando kilómetros y kilómetros. Ya no sé ni las horas que llevamos en la carretera. Esta noche llegaremos a Herat y allí continúan los siguientes reportajes. Todavía queda mucha aventura en Afganistán, más de 2 semanas. Así que atentos a los próximos reportajes porque no van a dejar indiferente a nadie. Nos vemos, atentos.